بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، یہ ہے کہانی ایک بھیڑیے کی جس نے اپنی مادہ یعنی شی ولف کو شکاریوں کے پنجرے سے آزاد کرایا۔ اس کہانی کا سورس انٹرنیٹ ہے اور ہو سکتا ہے یہ کہانی درست نہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ درست ہو بھی، لیکن بھیڑیے جتنے چالاک ہوتے ہیں اور ایک میل ولف اپنی شی ولف کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے، اس بات سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہی ہے کہ ایک بھیڑیا اپنی جان پر بھی کھیل کر اپنی مادہ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کہانی کی ابتدا ایک گاؤں سے ہوتی ہے جو کہ جنگل کے قریب تھا، اور اس میں اکثر لوگ شوقیہ شکار کرتے تھے۔ شکار کا ان کا یہ شوق اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے ہمیشہ زیادہ سے زیادہ اور بہترین سے بہترین شکار کرنے کی کوشش میں لگے رہتے، حتیٰ کہ کچھ لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے جانوروں کو زندہ بھی پکڑ لاتے۔ ایسا ہی واقعہ ایک بار پیش آیا جب کچھ شکاری گاؤں میں ایک شی ولف پکڑ لائے۔ ان شکاریوں نے اس کی نمائش کرنے کے لیے جنگل اور گاؤں کے باہر اس کے لیے ایک الگ سے پنجرا بنانے کا منصوبہ بنایا۔ ان نے کچھ دن لگا کر یہ پنجرا مکمل کر لیا اور پھر اس شی ولف کو اس میں شفٹ کر دیا۔ اس گاؤں میں ایک ٹیچر بھی رہتا تھا جو کہ شکاریوں کی اس عادت کے بالکل خلاف جنگلی جانوروں سے پیار کرتا تھا، اور اکثر اپنے طالب علموں کو جنگل میں صرف ان جانوروں کے بیہیویئر اور ان کے بارے میں مزید بتانے کے لیے لے جاتا تھا۔ اس شی ولف کے پکڑے جانے کی خبر اس ٹیچر تک بھی پہنچی۔ اس ٹیچر نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اسے دیکھنے چلا جائے، کیونکہ وہ جنگل میں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیکھنے جاتا ہے، تو اگر آسانی سے ایک جانور دیکھا جا سکتا ہے تو اسے یہ موقع گنوانا نہیں چاہیے۔ خیر، وہ ٹیچر گاؤں سے باہر اس شی ولف کے پنجرے تک چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے اسے دیکھا، لیکن جانوروں کے بیہیویئر سے آشنا اس ٹیچر کے دل میں خیال آیا کہ میل ولفز اپنی فیمیل کو تو اکیلا نہیں چھوڑتے، پھر کیسے اس فیمیل کو بچانے کے لیے ابھی تک اس کا میل ولف واپس نہیں آیا۔ خیر، اس ٹیچر نے سوچا کہ اگلے روز وہ پھر سے واپس آئے گا۔ اگلے روز وہ جب اس پنجرے کی طرف جا رہا تھا تو اس نے اس پنجرے کے پاس زمین پر غور کرنا شروع کیا۔ اس کو آخر وہ نشان مل گئے جو وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کو ایک بھیڑیے کے اس پنجرے کے پاس نشان ملے، جسے اسے اندازہ ہو گیا کہ اس شی ولف کا میل اس کو بچانے آیا تھا، لیکن شکاریوں کا پنجرا اتنا کمزور نہ تھا کہ اسے آسانی سے توڑا جا سکے یا پھر اس کو کھولا جا سکے۔ جب یہ ٹیچر اس پنجرے کو دیکھ رہا تھا تو اس کو ایک شکاری نے دیکھ لیا اور طنزاً پوچھا کہ اسے ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کبھی کوئی بھیڑیا نہیں دیکھا کیا؟ شکاری جانتے تھے کہ یہ ٹیچر ان کے اس کام سے خوش نہیں ہے، اور ٹیچر کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ اگر اس نے پنجرا کھولنے کی غلطی کی تو شکاریوں کا شک سیدھا اس پر آئے گا۔ اس بار جب اس ٹیچر نے اس شی ولف کو دیکھا تو وہ اور بھی زیادہ ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ آخر وہ ٹیچر وہاں سے چلا گیا اور اس نے سوچا کہ اگر وہ اس کے میل کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسے رات کو اس جگہ پہرا دینا ہوگا۔ اگلے روز ٹیچر رات کو اس جگہ آیا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میل بھیڑیا وہاں پر پہلے سے ہی موجود تھا، لیکن فوراً سے ہی اس بھیڑیے نے اس ٹیچر کو دیکھ لیا اور یوں وہ بھیڑیا فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ ٹیچر پھر سے پنجرے تک گیا اور اس نے اس بار جب شی ولف کو دیکھا تو اسے بالکل یوں لگا جیسے وہ شی ولف اس سے مدد کرنے کے لیے منت کر رہی ہو۔ اس شی ولف کے سامنے اس ٹیچر نے زمین پر ایک جگہ نشان بنایا جہاں سے زمین کھود کر اتنی گہری کی جا سکتی تھی کہ ایک گڑھا بن جائے اور شی ولف باہر آ جائے۔ یہ کام کرنے کے بعد وہ ٹیچر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے روز وہ صبح صبح اس پنجرے تک گیا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ بھیڑیا اپنی مادہ کو آزاد کروانے میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا اندازہ صحیح تھا کہ بھیڑیے اس کی بات کو سمجھ جائیں گے اور وہاں سے فرار ہونے میں کامیابی حاصل کریں گے۔ وہ پنجرے کے پاس پہنچا تاکہ زیادہ اچھی طرح اس گڑھے کو دیکھ سکے۔ اس ٹیچر کو وہاں ایک مرا ہوا خرگوش ملا۔ اس ٹیچر کو سمجھ نہیں آئی کہ بھیڑیے اپنا شکار آخر اس جگہ کیوں چھوڑ گئے ہیں، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ شاید… ناظرین گرامی، یہ کہانی روس کے علاقے سائبیریا کی ہے جہاں پر ایک اکیلی جگہ میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس بوڑھی عورت کے تمام عزیز و اقربا فوت ہو چکے تھے، اس لیے اب وہ اپنے گھر میں اکیلے رہنے پر مجبور تھی۔ اس بوڑھی کا ماں سوائے اس کی پالتو بلی کے اور کوئی نہیں تھا۔ اس گاؤں کے اکثر لوگ شکار کرتے تھے اور شکار کر کے اپنا روزگار چلاتے تھے۔ ایک دن اس گاؤں کے شکاری شکار پر گئے اور انہیں ایک جگہ بھیڑیے کے 3 بچے دیکھے جن کو ان نے قید کر لیا۔ انہیں ان 3 میں سے صرف 2 ہی بھیڑیوں کے بچوں کو اپنے پاس رکھنا تھا، لیکن انہیں یہ بات نہیں پتہ تھی کہ وہ اس تیسرے بچے کے ساتھ کیا کریں۔ آخرکار انہیں فیصلہ کیا کہ وہ تینوں کو اٹھا کر گاؤں لے چلیں گے۔
और एक भेड़िए के बच्चे को किसी और को दे देंगे। शिकार से वापसी पर वो इस औरत के घर से गुजरने लगे तो उन्हें याद आया कि ये बूढ़ी उस घर में अकेली रहती है और इसे जानवर भी बेहद पसंद हैं। इसलिए उनने इस तीसरे फालतू भेड़िए के बच्चे का इस बूढ़ी के अलावा कोई ज़्यादा हकदार न समझा। वो इस भेड़िए के बच्चे को उसके घर के बाहर छोड़ गए। जब यह बूढ़ी अपने घर से बाहर निकली तो उसे एक इंतहाई मासूम और छोटा सा किसी जानवर का बच्चा नजर आया, जिसको उसने एक कुत्ते का बच्चा समझा। उसको यह बात जल्द ही पता चल गई कि किसी न किसी ने उसको यहाँ छोड़ा है, वरना एक जानवर के बच्चे का खुद उसके घर के बाहर आ जाना मुमकिन नहीं था। उसको ये बेहद पसंद आया, इसलिए उसने उसको अपने घर के अंदर लाने का फ़ैसला किया ताकि वो सख्त मौसम से भी बच सके और बहिफाजत भी रहे। इसके अलावा उसके जहन में ये बात भी थी कि चूँकि वो अकेली रहती है, इसलिए अगर कोई फिर से उसके घर में आने की कोशिश करता है तो कम अज़ कम ये भौंकेगा तो सही। ये बच्चा काफ़ी जल्दी बड़ा हो गया और उसका बुढ़िया की बिल्ली के साथ बिहेवियर भी बड़ा ही अच्छा था, जिस वजह से उस बूढ़ी औरत को एक बार भी इस बात का एहसास न हुआ कि उसने उसको अपने घर लाकर गलती की है। एक दिन ये बूढ़ी औरत उसके साथ एक स्टोर में कुछ चीज़ें खरीदने गई थी कि एक औरत ने उससे उसके भेड़िए के बारे में पूछा। उसने तब उसे कह दिया कि यह अच्छा है, लेकिन उस औरत के इस एक सवाल ने उसके जहन में कई एक सवालों को जन्म दे दिया था। उसको ये बात तो पता थी कि जब से उसने उसे पालना शुरू किया है तब से एक बार भी ये नहीं भौंका। इस वजह से भी उसका शक और गहरा होता चला गया। अब उसे तकरीबन यकीन हो चुका था कि जिसे वो लावारिस कुत्ता समझकर अपने घर में पाल रही थी, एक भेड़िए का लावारिस बच्चा था। अब उसे ये यकीन हो गया था कि ये एक भेड़िया है, लेकिन फिर भी वो उसे किसी और को देने पर रज़ामंद नहीं थी, क्योंकि वो तकरीबन 3 माह से इस भेड़िए के बच्चे को पाल रही थी और इस दौरान वो उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी। और अब अगर वो उसे किसी को दे देती तो उसके बगैर उसके लिए ज़िंदा रहना महाल हो जाता, क्योंकि जितना कि वो इस भेड़िए से प्यार करती थी उतना ही ये भेड़िया भी उसके साथ वफादार था। हत्ता कि जब ये औरत उसका नाम बुलाती तो वो एक पालतू कुत्ते की तरह उस तक दौड़ता हुआ आ जाता। इसके अलावा इस भेड़िए ने खूंखार होने के बावजूद न सिर्फ इस बूढ़ी औरत बल्कि इसके किसी पड़ोसी पर भी कभी हमला करने की कोशिश नहीं की थी। इसलिए उसके पास इसको चिड़िया घर वालों को दे देने या फिर शिकारियों के हवाले कर देने का कोई जवाज़ मौजूद नहीं था। अब इन दोनों को एक साथ रहते हुए तकरीबन 1 साल हो चुका था। ये भेड़िए का बच्चा खासा बड़ा हो चुका था। उसको गोश्त की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन ये बूढ़ी औरत अपनी थोड़ी सी पेंशन से उसको इतना सारा गोश्त खरीद कर नहीं दे सकती थी। इसलिए उसने एक डॉक्टर के मशवरे से उसको उसकी खुराक में दीगर चीज़ें भी देना शुरू कर दी। इसी असना में यह अफवाह गर्दिश करने लगी कि करीबी जेल से कैदी फ़रार हो गए हैं और वो आसपास मौजूद इस जंगल में छुपे हुए हैं। पुलिस ने तमाम लोगों को चौकन्ना रहने और अपनी हिफाजत करने का कहा। रात को ये औरत अपने घर के अंदर बैठी टीवी देख रही थी कि उसने खिड़की पर दस्तक सुनी। ये आवाज़ सुनते ही ये वुल्फ बिल्कुल अलर्ट हो गया, लेकिन इस बूढ़ी को ज़्यादा शुबा न हुआ, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि यकीनन ये उनका कोई पड़ोसी होगा। जब वो बाहर निकली तो किसी शख्स ने उसको ज़ोर से सर पर किसी वज़नी चीज़ से मारा। उसकी नज़र धुंधला गई और वह नीचे गिर पड़ी और देखते ही देखते उस बूढ़ी के घर में 3 मुजरम दाखिल हो चुके थे। जब वो अंदर दाखिल हुई तो उनको ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो कि शायद उनने अपने किसी डरावने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। उन्हें देखा कि उनके सामने एक बड़ा और ताकतवर भेड़िया मौजूद है और गुस्से से उनको अपने दांत दिखा रहा है, यानी कि वो किसी भी वक्त उन पर हमला कर सकता था। अचानक एक मुजरम ने अपनी बंदूक निकाली और वो भेड़िए पर गोली चलाने ही वाला था कि उस भेड़िए ने बिजली की सी तेज़ी से छलांग लगाकर उस पर हमला कर दिया और उसके बाजू को अपने तेज़ दांतों में दबा लिया। इतनी देर में उस मुजरिम के बाकी 3 साथी वहाँ से भाग चुके थे और अगरचे ये भेड़िया उन मुजरिमों के पीछे भाग सकता था, लेकिन वह रुक गया और फ़ौरन से अपनी बूढ़ी मालकिन की तरफ मुड़ा। लेकिन इतनी देर में वह मुजरिम संभल चुका था और उसने अपने ज़ख्मी हाथ को सहारा देते हुए इस भेड़िए को गोली मार दी। इतनी देर में इस बूढ़ी के पड़ोसी उसके घर का रुख कर चुके थे। जब इस मफरूर को इस भेड़िए ने छोड़ा तो वो अपने साथियों के पीछे भाग खड़ा हुआ। जल्द ही ये बूढ़ी भी होश में आ गई और यूँ उसे सारे वाक़े का अंदाज़ा हुआ। तब जाकर उसे अंदाज़ा हुआ कि आज उसी भेड़िए ने जिसको वो खूंखार समझती थी उसकी जान बचाई है। डॉक्टर ने जब इस भेड़िए के ज़ख्म को देखा तो उसने बताया कि खुशकिस्मती से इस गोली ने उसको ज़्यादा मुतासर नहीं किया, इसलिए वो बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। उसने उसकी पट्टी कर दी और तकरीबन 1 माह के बाद भेड़िया पूरी तरह ठीक हो चुका था और अब ये बूढ़ी और ये भेड़िया इस घर में एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रह सकते थे। मज़ीद नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।